اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ چلیں الحمدللہ آج کی ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے جو فعل مضارع کی گردان کو سیکھا تھا، تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے جو لیکچر میں جو فعل ماضی کی گردان کو دیکھا تھا، اس میں اگر ماضی کا جو حرف تھا اگر وہ درمیان والا اگر حرف پیش کے ساتھ آ جائے تو مضارع میں بھی درمیان والا حرف کی جو حرکت ہوگی وہ پیش کے ساتھ ہوگی۔ اگر ماضی میں درمیان والے حرف کی حرکت اگر زیر ہو تو مضارع میں 99.99% زبر ہوگی اور 0.01% زیر ہوگی۔ اگر ماضی میں درمیان والا حرف اگر زبر ہو تو مضارع میں کیا ہوگا وہ آج ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں جیسے ہم نے ماضی کو کاپی کیا تھا اور مضارع بنایا تھا علامت مضارع لگا کر، تو آج بھی ہم ایسے ہی کریں گے۔ تو دیکھیں ذہبہ یہ ماضی ہے، اب ہمیں اس کا مضارع بنانا ہے، تو کیا کریں گے، اس کو ہم نے کاپی کیا یہاں پر۔ اب آپ کو ہم حرکات لگا کر بتاتے ہیں کہ پہلے کیا کریں گے، علامت مضارع یا لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ علامت مضارع یا لگا کر آخر میں پیش ہوگی، کیونکہ ہم یہ فعل مضارع بنا رہے ہیں، ماضی میں زبر تھا، اب یہاں پر مضارع میں پیش ہوگی اور ایکٹیو وائز ہے، اسی لیے یہاں پر جو پہلا حرف ہوتا ہے وہاں زبر ہوگی، پہلا روٹ لیٹر ساکن ہوگا اور پھر بچا بیچ والا۔ تو ہم نے آپ کو ابھی کیا بتایا تھا کہ اگر بیچ والا پیش ہو تو یہاں بھی پیش ہوگا، اگر زیر ہو تو یہاں زبر ہوگا 99.9%۔ لیکن اب چونکہ یہاں پر زبر ہے تو پھر یہاں پر عرب کیا کرتے ہیں کہ زبر بھی لگا سکتے ہیں، زیر بھی لگا سکتے ہیں اور پیش بھی لگا سکتے ہیں۔ تو آج ہم کیا کریں گے، اب دیکھیں یہاں پر بائی چانس یہاں پر زبر ہی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا بن گیا، یذہبو۔ اسی طرح نیکسٹ اور دیکھیں، دخل ہے، یہاں بھی زبر ہے، تو سیم ایسے ہی سیم پروسیس کے ساتھ یا لگائیں گے اور یہاں پر زبر، یہ پہلے روٹ لیٹر پر ساکن اور آخری پر حرف، اور یہ جو بیچ والا ہے یہاں پر کیا ہوگا، یدخلو آئے گا، یہاں پر پیش آئے گا، ٹھیک ہے، یہاں پر پیش آئے گا۔ چلے ابھی نور صاحب آپ کریں۔ جی میم۔ جلسہ ہے، اب یہاں پر اس کا مضارع بنائیے۔ اس کا مضارع ہو جائے گا میم یا علامت مضارع زبر کے ساتھ آئے گا، اوکے، لاسٹ والے پہ پیش آئے گا، آخری روٹ لیٹر پہ پیش، پہلے والے پہ ساکن، اوکے، اور جو درمیانہ ہے یہاں پہ زیر آتا ہے، یجلسو، عرب کی یہ طرف سے عرب یہاں والے پر جو ہیں زیر لگائیں گے، جی اوکے، یہ آئے گا زیر، ٹھیک ہے، یجلسو۔ چلے اور راحت آپ کریں گے، خرجا اس کو کریں یہاں پر۔ جی یہاں میم یا علامت لگائیں گے زبر کے ساتھ، ہاں، مضارع بنانے کے لیے علامت مضارع یا، اور علامت آخری مضارع حرف یا، کا، پھر لاسٹ روٹ لیٹر پہ ہم لوگ پیش، ہاں پھر پہلے روٹ لیٹر پہ ساکن لگائیں گے، ہاں، اب درمیان میں کیا کریں گے، ابھی فی الوقت ہم پیش لگائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں جی پیش لگائیں گے تو کیا بن گیا، یخرجو۔ تو دیکھیں ہم 3 مثالیں کر چکے، ایک یہاں پر زبر آ گیا، پھر پیش آ گیا، پھر یہاں زیر آ گیا اور پھر یہاں پر پیش آ گیا۔ چلے ایسے ہی ضربہ سے کریں۔ علامت مضارع میں پہلے لگائیں گے یا زبر، یا کے ساتھ یا علامت مضارع یا زبر یا، اور آخری روٹ لیٹر پہ میم پیش لگائیں گے، ہاں آخری حرف پر پیش، پہلے والے پر ساکن لگائیں گے، پہلے روٹ لیٹر پر ساکن اور پھر یہ درمیان والا زیر کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا زیر کے ساتھ، جی۔ یغربو۔ ابھی ان سب کی گردان بنائیں اور اس کے ضمائر کے ساتھ۔ یذہبو، یذہبانی، یذہبونا، یذہبو میں ہوا ہے، یذہبانی میں ہما ہے اور یذہبونا میں ہم ہے۔ ویری گڈ۔ تذہبو، تذہبانی، تذہبنا، یذہبنا، تذہبو میں ہیا، تذہبانی میں ہما اور یذہبنا میں ہننا۔ ہاں جی، تذہبو، تذہبانی، تذہبونا،
تذهبوا میں انت، تذهبانی میں انتما، تذهبون میں انتم، تذهبینا، تذهبانی، تذهبنا، تذهبینا میں انتی، تذهبانی انتما اور تذهبنا انتنا. اذهبو میں انا ہے اور نذهبو میں نحن. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. دخلا سے کریں نور صبا، اور اس میں جو ضمائر چھپے ہوئے ہیں وہ بھی ساتھ میں بولیں. ہاں بالکل. یدخلو، یدخلانی، یدخلونا. یدخلو میں ضمائر ہوا ہے، یدخلانی میں ہما، یدخلونا میں ہم. تدخلو، تدخلانی، یدخلونا. تدخلو میں ہیا، تدخلانی میں ہما، یدخلنا میں ہن. تدخلو، تدخلانی، تدخلونا. میں ضمائر ہے انتا، تدخلانی میں انتما، تدخلونا میں انتم، تدخلینا، تدخلانی، تدخلنا. تدخلینا میں ضمائر ہے انتی، تدخلانی میں انتما، تدخلنا میں انتنا. ادخلو، ندخلو. ادخلو میں انا اور ندخلو میں نحن. ماشاء اللہ، ایکسلنٹ. جلسہ سے مضارع کیا بنے گا اور اس کی گردان، اور راحت بتائیے. جی میم، یجلسو. یجلسو. چلیں اس کی گردان بھی بتا دیں اور کنٹینیوشن بتائیں بغیر ضمائر کے. یجلسو، یجلسانی، یجلسونا، تجلسو، تجلسانی، یجلسنا. تجلسو، تجلسانی، تجلسونا، تجلسینا، تجلسانی، تجلسنا. اجلسو، نجلسو. چلیں الحمدللہ. یخرجو، یخرجانی، یخرجونا. تخرجو، تخرجانی، یخرجنا. تخرجو، تخرجانی، تخرجونا. تخرجینا، تخرجانی، تخرجنا. تخرجو، نخرجو. چلیں امید ہے آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، بس اس کو یاد کرنا ہے. تو الحمدللہ یہاں پر آپ کو سمجھ آ گیا. اچھا، یہاں پر اسی چیز کا ہم نے یہاں پر پورا ایک پیٹرن بنایا ہوا ہے. جیسے ماضی ہے، ماضی میں دیکھیں ہم نے کیا دیکھا تھا، ماضی کے جو درمیان والا روٹ لیٹر ہے اس پر اگر پیش ہو تو مضارع کے درمیان والے روٹ لیٹر پر بھی پیش ہوگا. مثال کیا دیکھیں ہم، کروما سے یکرومو. اسی طرح یہاں پر اگر جب ماضی میں اگر درمیان والے روٹ لیٹر پر زیر ہے تو مضارع میں کیا تھا، زبر تھا 99.99%. ٹھیک ہے، تو ہم نے مثال کیا دیکھی، سمیع یسمعو. یہاں پر بھی دیکھیں درمیان والا روٹ لیٹر پر زیر ہے تو ہم نے یہاں بھی زیر لگائی. ٹھیک ہے، یہ دو تھا، ایک تو 99 تھا اور یہ 0.01% کیا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے. تو پھر حسیبہ یحسبو. ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ پھر دیکھیں نمبر 4 پر پھر ایک کیا تھا ہمارا، جو آج ہم نے دیکھا، یہ کل کے کلاس میں دیکھا تھا. آج کی کلاس میں کیا دیکھا کہ ماضی والا اگر زبر ہو تو زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے اور پیش بھی آ سکتا ہے. تو پھر ہم نے یہاں پر مثال کے طور پر دیکھیں فتحہ ہے، فتحہ سے یہاں بھی ایسے ہی کیا کہ لاسٹ حرف پر پیش لگایا اور درمیان والے حرف پر زبر لگایا، پہلا روٹ لیٹر ساکن اور علامت مضارع یا زبر یا. تو کیا بن گیا، یفتحو. اسی طرح ضربا، جیسے آپ نے یہاں پر کیا ویسے ہی یہاں ہے ضربا یضربو. اسی طرح نصرہ سے یہاں پر دیکھیں بیچ والے پر ہم نے پیش لگا کر ینصرو. تو یہ سارے ابواب ہیں، یہ سارے آپ لوگوں کو یاد کرنے ہیں. 1 2 3 4 5 6، یہ 6 کے 6 آپ لوگوں کو یاد کرنے ہیں. جب یہ یاد ہو جائیں گے تو کل کی کلاس سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، تو ان کو آپ کو یاد کرنا ہے. آج ہم ایک حدیث کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے اسی کے ذریعے. تو کچھ پہلے ووکیبلری دیکھ لیں. طبیعہ، طبیعہ اس کا یہ ماضی میں طبیعہ ہے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، وہ پیچھے آیا. اس کا جب ہم مضارع بنائیں گے تو کیا بنے گا، یتبعو، وہ پیچھے آتا ہے یا آئے گا. اسی طرح رجع، اس میں وہ چھپا ہوا ہے ہوا، وہ لوٹا یا پھر واپس آیا.
दो तर्जुमे भी इसमें ले सकते हैं। अच्छा, यरजिउ, यहाँ पर देखिए बीच में क्या आ गया, ज़ेर, यरजिउ वो लौटता है या लौटेगा। इसी तरह बकिया, बकिया बाकी रहना या बाकी बचना। बकिया का मुजारे क्या होगा, यबक़यू। या फिर ये जो कि देखिए जी किसी भी हर्फ में इसको आपको लिखना है, राइट डाउन कर लें इसका, कि किसी भी लफ्ज के आखिर में वाव और या आ जाए तो इस पर जो हरकत होगी, यानी देखिए आखिरी हर्फ, इस हर्फ पे देखिए यहाँ पर या पर क्या है, हरकत है, यहाँ भी या पर हरकत है और यहाँ पर भी या पर हरकत है। यहाँ देखिए या पर हरकत है, यहाँ भी या पर हरकत है। अब इस हरकत से पहले क्या होगा, अगर जबर आ जाए, या देखिए यहाँ पर या है, इससे पहले जबर है, यहाँ पर, यहाँ देखिए या है, या पर हरकत है लेकिन पीछे जेर है, यहाँ पर क्या है, जबर है। अगर जबर आ जाए तो क्या करेंगे, जो अरब वाले होंगे इसको क्या करेंगे, चेंज करके पढ़ेंगे और यहाँ पर खड़ी हरकत लगा देंगे। यानी यबक़यू को कैसे पढ़ेंगे, यबक़ा पढ़ेंगे। कायदा क्या चाहिए कि या पर कोई हरकत हो, उससे पहले अगर जबर हो तभी होगा, जेर है तो नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही पढ़ेंगे। या पेश हो तब भी नहीं होगा, सिर्फ जबर होने की सूरत में ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब एक और देखें, अल मय्यितु, ये क्या है, बता सकते हैं ये क्या है, इसम है, फेल है या हर्फ है? इसम है। हाँ जी, अल मय्यितु क्या है, इसम है। कैसे पहचाने, इसकी पहचान बताइए। अलिफ लाम, अलिफ लाम है मैम। हाँ, अलिफ लाम है, इसीलिए ये इसम है। ठीक है, चलो जी। अरब क्या करता है, इसके माने अल मय्यित यानी मय्यित, मय्यित। अरब एक वाहिद बोलता है, वाहिद, इसके इराब बोले, वाहिदुन, वाहिदन, वाहिदिन, रफा नसब जर। ओके, इस्नानी का बताएं, इस्नानी यानी दो। अरब क्या करते हैं, दो को इस्नानी बोलते हैं। आनी साउंड है। अब इसका इराब बताइए। इस्नानी, इस्नैनी, इस्नैनी। वेरी गुड। तीसरा देखें, सलासतुन, तीन को क्या बोलते हैं, सलासतुन। इराब क्या है, सलासतुन, सलासतन, सलासतिन। ये गोल ता जब भी आ जाए तो दो जबर और दो जेर के साथ होगा, दो पेश है, दो जबर दो जेर। ठीक है, चलें जी। अब एक और हम यहाँ पर अब इसके जरिए एक हदीस को एनालाइज करेंगे इंशाल्लाह, और आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं। इससे पहले एक सिंपल लफ्ज देखें, यत्बाउ ज़ैदुन। बताइए ये क्या है, यत्बाउ क्या है, बताइए उसमें क्या क्या छुपा हुआ है, फेल है, फाइल है, क्या है? आप तर्जुमा यहाँ पर देख चुके। यत्बाउ में फेल और फाइल दोनों मौजूद है, दोनों। हाँ, अब जो यत्बाउ के साथ अब देखें वहां पर अगर फाइल बाहर आ जाए तो कौन सी हालत में आएगा, फाइल जब जाहिर हो जाए तो कौन सी हालत में होगा, यत्बाउ ज़ैदुन। तर्जुमा बताइए। ज़ैद पीछे आता है। अब इसको देखें, अब यहाँ पर आप देखें ज़ैद पीछे आता है, अब यत्बाउ ज़ैदुन, अब ज़ैद पीछे आता है, किसके आता है, मफऊल होगा। वो मफऊल क्या है, हामिदन, हामिदन। तो ज़ैद हामिद के पीछे आता है, तो हामिदन मफऊल है। और इसकी एराब क्या है, मफऊल किस हालत में होता है, नसब की हालत में होता है, मफऊल नसब होता है, और फाइल रफा की हालत में होता है। अब देखें हमने इस ज़ैद को निकाल दिया, तो अभी तर्जुमा बताइए क्या है, यत्बाउ हामिदन का, वो हामिद के पीछे आता है। हाँ, या आएगा, या आएगा। तो हम एक हदीस को भी एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो देखें, यत्बाउ, यत्बाउल मय्यिता, यत्बाउ तर्जुमा बोलिए क्या है, सिर्फ यत्बाउ का, पीछे आता है, वो पीछे आता है, यत्बाउ वो पीछे आता है या आएगा। मय्यिता बताए राहत, यत्बाउल मय्यिता, मय्यिता देखिए कौन सी हालत में है ये, जी मैम नसब की हालत में, नसब की हालत में है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि ये मफऊल है ना। तो इसका तर्जुमा बताइए। यत्बाउ का तर्जुमा है वो पीछे आता है या आएगा। मय्यत अगर लगा दें तो वो मय्यत के पीछे आता है या आएगा, या आएगा। ठीक है, अच्छा कौन आएगा, ये रफा में आ गया।
कौन आएगा, सलासतुन, 3 आएंगे, 3 आएंगे मैयत के पीछे। वो 3 क्या है, अब उसके बारे में आगे जिक्र किया जाए। अहलुहु, उसके इजाफी है, इसम के साथ जब भी अटैच ज़मीर आ जाए तो ये पक्का मुरक्कब है इजाफी। अहलुहु, ये हु की ज़मीर किधर जा रही है, मैयत की तरफ जा रही है, उसके घर वाले या उसके अहल आयात। वा मालुहु, उसका माल, वा का मतलब और होता है, और उसका माल और उसके आमाल, यानी उसने जो अमल किए वो आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि नमाज जनाजा जब पढ़ने के लिए जाते तो वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं कि उनके साथ है ना हमेशा उनका माल भी जाता है, यानी जिसका भी इंतकाल हो जाता उनका साथ में क्या करते हैं, उनके अहल तो रहते ही हैं और उनके माल को भी साथ में लिया जाता। यानी पहले ज़माने में जो कोई प्रॉपर्टी वगैरह तो होती नहीं थी, कुछ थोड़ा बहुत जो घर में माल बचता, पैसा वगैरह जो भी था उनके ज़माने का, वो साथ में लेकर जाते, खजूरें हों जो भी हों, जब वो साथ में लेकर जाते, मैयत के साथ घर वाले भी होते और आमाल तो होते ही हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते नमाज जनाजा पढ़ाने से पहले कि इसका कोई कर्जेदार मौजूद है। तो अगर कोई वहां पर किसी ने हाथ उठा दिया, हाँ मेरा कर्जा बाकी है, तो उनका उस माल में से वो कर्जा फेर देते। अगर कुछ बचा तो उनके अहल अयाल को दे देते कि अभी ये तुम्हारा विरासत है और उसके लिहाज से आप उसको तकसीम कर लो। अगर किसी का माल नहीं बचता, यानी वो कर्जेदार भी है और उसके पास अगर कोई माल नहीं है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते और किसी दोस्त को बोलते या किसी साथी को बोल देते कि तुम अपने भाई का नमाज पढ़ा लो या जनाजा पढ़ा लो। कर्जा अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ नहीं करते, चाहे वो शहीद ही क्यों ना हो। शहीद के सारे गुनाह माफ सिवाय कर्जे के, चाहे 1 रुपया भी क्यों ना हो। और हमारा हाल क्या होता है, हम शॉपिंग करने जाते हैं और कुछ बार्गेन करते हैं और साथ में क्या बोलते हैं, आपको अभी देना नीयत नहीं होती और बोलते हैं ठीक है भैया हम फिर कभी आते हैं तो दे देते हैं, बाकी के देखेंगे फिर कभी आते हैं, या फिर हम बार बार खरीदने के लिए आते हैं ना तो जब देख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कर्जा भी उस दुकानदार पर बाकी है, देने की नीयत तो अभी नहीं है और आप देखें देंगे भी नहीं, भूल जाएंगे और जब आखिरत में जाएंगे तो वो दुकानदार पकड़ लेगा, चाहे 1 रुपया क्यों ना हो। किसी का 1 रुपया है, हाँ ये भी देना चाहिए, देने में भी शर्म आती है ना, 1 रुपया कैसा देंगे, लेकिन आपने बोला था कि हाँ इसको बाद में दूंगा तो मतलब देना ही है। या फिर आखिरत में वो आकर आपका गला पकड़ लेगा और क्या करेगा, वहां पर हिसाब देना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत में एक शख्स आएगा, उसके बहुत सारे नेकियां होंगी, यहाँ तक कि ओहद पहाड़ जितने अपने नमाजें रोजा जितने भी अमाल होंगे, नेक अमाल बहुत सारे ढेर लेकर आएगा और वो उसके अमाल सारे के सारे चले जाएंगे। सबसे ज्यादा मुफलिस वो होगा जो क़यामत के रोज बहुत सारा अपना आमाल नामा लेकर आएगा, बहुत सारे नेकियां रोजे नमाज जितने भी सदक़े खैरात उसने किए होंगे सब लेकर आएगा, लेकिन ऐसे ही होगा कि किसी का माल खाया होगा, किसी का खर्चा देना होगा, किसी के बारे में किसी को बुहतान लगाया होगा, शिकायतें की होंगी, गीबत की होंगी, यानी उसको बेइज्जत करने की कोशिश की होंगी, तो उन सब का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन उन नेकियों से करेंगे और जितने लोग आएंगे उनको वो सारी नेकियां देते जाएंगे यहाँ तक कि उनके सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। अगर उस वक्त फिर भी अगर कोई कर्जेदार बचा हुआ है तो उसके सारे गुनाह इसके खाते में डाल दिया जाएगा। क़यामत में सबसे ज़्यादा मुफलिस कौन होगा, जो बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा लेकिन फिर आखिर में उसके हाथ कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अच्छा जी चले आगे देखते हैं अभी कि वमालुहु व अमलुहु वयरजिउ इस्नानी। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, वयरजिउ इस्नानी, फिर 2 वापस आएंगे। यरजिउ रजा वो लौटा या वापस आया, यरजिउ वो लौटता है या लौटेगा। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, यरजिउ इस्नानी, इस्नानी मतलब 2, वो 2 लौटे हैं या लौटेंगे।
وَيَبْقَى اور باقی رہے گا، واحد ایک باقی رہے گا۔ یرجع اسنانی کیا ہے؟ اہلہ و مالہ، اس کے اہل یعنی اس کے گھر والے واپس آ جائیں گے، اس کے مال واپس آ جائے گا اگر بچا ہو، اور باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى عَمَلُهُ اور اس کے اعمال بچ جائیں گے جو اس کے ساتھ دنیا سے بھی جائیں گے، اور آخرت میں پھر اس کا حساب ہوگا۔ تو الحمدللہ امید ہے آپ سب کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ پھر کل ہم ایک اور نئے چیپٹر کی طرف چلیں گے، تو اس طرح آپ کو یہ ابواب آپ کو یاد رکھنے ہوں گے، اسی بیس پر آگے کی کلاسز ہوں گی، تو اس کو آپ لوگ ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ۔ ملتے ہیں پھر کل۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔